لیکن ایک ہی خطرہ رہے گا، پارٹنرشپ میں آگ لگے گی، اسپاؤس کے ساتھ معاملات خراب ہو سکتے ہیں، بزنس پارٹنر پہ ایگوئسٹک ایٹیٹیوڈ ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے سر پہ چوٹ کا اندیشہ بھی رہے گا۔ 15 مئی کے بعد جو ان کی سمجھ لیں کہ فارن گینز پلاننگ سب کچھ 15 مئی کے بعد بہت زبردست رہے گا، لیکن ہڈن سٹریس رہے گی، اپنے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے سوائے اس کے کہ ان کو فارن پارٹنرشپ آفرز ہوں، فارن کنیکشن سے ان کے زیادہ رابطے چلیں۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ بہت سارے لوگوں نے مجھے نیچے کمنٹس کیا ہمارے زوڈک کے اوپر بھی، اسامہ صاحب ہمیں ریڈنگ دے دیں، ہمیں بتا دیں کہ ہمارا زوڈک کب ترقی کر رہا ہے، کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ تو ناظرین، آج بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے، پورے مئی کے مہینے کے والے سے 12 کے 12 زوڈک سائن اسامہ علی صاحب ہم سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں کون ٹریول کر رہا ہے، کس کے پاس پیسہ آ رہا ہے، کون باہر جا رہا ہے، اور کس کے معاملات احتیاط والے ہیں، کس کو گولڈ لینا چاہیے، یہ ساری باتیں آج کے پروگرام میں آپ جانیں گے۔ آپ سمجھ لیں کہ ایریز ٹو پائسس سب کے بارے میں محمد اسامہ علی صاحب ہمیں بتانے لگے ہیں، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں، سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبائیں، کیونکہ اب زوڈک کے اوپر بھی اسامہ صاحب ہمیں بتایا کریں گے۔ ایک طرف تو آپ جنگوں کی پریڈکشن دیکھ ہی رہے ہیں کہ ایک ایک بات اسامہ علی صاحب کی ٹھیک ہو رہی ہے، آپ کے کمنٹس اس چیز کی گواہی دیتے ہیں۔ تو آپ خود سوچیں کہ یہ زوڈک جو ہے یہ کتنے زبردست ہوں گے، اور یہ آپ لوگوں کے حوالے سے ایک خصوصی ویڈیو کی جا رہی ہے۔ دوسرا، جو کورس کرنے کے حوالے سے مجھے بہت سارے کمنٹس آ رہے ہیں، یہ اسکرین آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر یہ اسامہ صاحب کی تصویر بھی چل رہی ہے، اس پہ نمبر بھی چل رہا ہے، اس پہ آپ رابطہ کر کے شارٹ کورس ایسٹرولوجی سیکھ سکتے ہیں، اور یہ محدود مدت کے لیے ٹائم ہے، تو کائنڈلی اس پہ آپ اپنی بکنگ کر سکتے ہیں۔ سلام دعا کرتے ہیں، ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بالکل کورس کے لیے جو ابھی چل رہا ہے وہ ایک ماہ کا ہوتا ہے۔ آپ پہلے جب مرضی نام لکھوا کے ویٹ کیا کریں، جیسے ہی نیکسٹ سٹارٹ ہوتا ہے اس میں جوائن کر لیا کریں۔ ابھی یہ 15 to 15 چلا ہے، آگے شاید اس میں کوئی تبدیلی ہو، تو بس آپ جس کو بھی کرنا ہے وہ اپنا نام لکھوا دیں اور اپنی جو بھی مطلب ادھر وہ بتا دیں انٹینشن کہ مجھے کورس میں ہولڈ کرنا۔ سب سے پہلے جی ایریز میں مارس آ رہا ہے، ایریز میں مارس آ رہا ہے اور 11 مئی کو آ رہا ہے۔ سب سے زیادہ ایریز کا اپنا رولنگ پلانٹ ہے، تو ایریز کو ذرا بالکل دماغ تو ہائی ہو جائیں گے ایریز کے بھی، دنیا کے بھی، جیسے وہ کہتے ہیں نا پبلک کا گھر بھی ایریز ہوتا ہے، فرسٹ ہاؤس منڈین اسٹرالوجی میں۔ تو جہاں دنیا کے لیے ایک بہت بڑا نئی جنگ اور نئی کچھ سی اگریشن کا آغاز کرے گا، ایریز کے لیے بھی ایک نئی انرجی سے بھر دے گا ایریز کو۔ ایریز سے سنبھالی نہیں جائے گی یہ ٹائم، اس میں ان کو لگے گا کہ بس مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں، وہ میں کس کو کھاؤں، وہ جو ہم زکوٹا کی سنتے ہوتے تھے، یہ وہ والا سین ہوگا۔ ایریز کو ایسا لگے گا کہ وہ فل انرجی سے بھر گئے، ایک دم انرجی آ گئی کچھ نیا کرنے کی، ریئل اسٹیٹ میں گھسنے کی طرف جائیں گے، بولڈ موو لیں گے، کہیں گے دیکھی جائے گی بس۔ اب بڑے ہر ٹائم اور بڑی کلیئرٹی سے لیڈ فرنٹ سے کریں گے، اسی طریقے سے کچھ نیا سٹارٹ کریں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو سٹارٹ اپ ہوگا ایریز کا، وہ بہت ہی انگارک یوگ ہی 11 سے 15 میں لگ جائے گا ان کے دماغ میں بھی، اور سن بھی ان کو ابھی بھی ایک اچھی وہ دے رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اوور آل جو ہونے جا رہا ہے ان کے لیے، ایریز کے لیے کچھ نئے سٹارٹ کرنے کا، کیونکہ سن بھی دوبارہ سائیکل اپنا یہاں سے شروع کر رہا ہے، اوپر سے ان کا رولنگ پلانٹ بھی یہاں سے شروع کر رہا ہے۔ تو انیشیٹیوز ایریز کوئی بڑے کاموں کے، بڑے اپنی لائف کی ٹرانسفارمیشنز کے، ان کو کریں گے، لیکن ایک ہی خطرہ رہے گا، پارٹنرشپ میں آگ لگے گی، اسپاؤس کے ساتھ معاملات خراب ہو سکتے ہیں، بزنس پارٹنر پہ ایگوئسٹک ایٹیٹیوڈ ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے سر پہ چوٹ کا اندیشہ بھی رہے گا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو حفاظت کی دعاؤں اور اس میں بھی رکھیں۔ اسی طریقے سے ایریز کے جو ہاف آف دا جیسی سیکنڈ اس میں گزرے گا اسی منتھ کی، ان کا فوکس ان کے پیسے کی طرف بھی رہے گا، فیملی کی طرف بھی رہے گا، ایک دم جیسے کہتے ہیں نا ارننگ بھی امپروو ہونے جا رہی ہے، کہہ لیں کہ، لیکن اس میں ایک فیکٹر ہوگا، کیونکہ یہ ان کو اس ٹائم تو قابو ہی نہیں آ رہے نا، انرجی اتنی بھر جائے گی تو یہ رسکی انویسٹمنٹس کر سکتے ہیں اور فضول خرچی بھی کر سکتے ہیں، بریک لگنی نہیں۔
और एटीट्यूड अनस्टॉपेबल काइंड ऑफ एटीट्यूड होने वाला है इनका। तो फिर सन जिधर जाके बैठता है, सन मिड ऑफ उसमें टॉरस में जब जाएगा तो इनका सारा फोकस करवा देगा इनकी फैमिली पे, वेल्थ एसेट्स बनाने पे तेजी से। तो इसका मतलब है कि ये सारे का सारा इनका, और बच्चों, अगर बच्चे इनके कोई जॉब्स या कोई कर रहे थे काम, तो हो सकता है कि बच्चों से कोई इनको फैमिली में कंट्रीब्यूशन आए एरीज को, इनके बच्चे इनको कुछ दें एसेट्स बनाने को, इनके बच्चे इनका फोकस रहें। ठीक है, इसी तरीके से जो इनका लव पार्टनर है, अगर ये इस एज में है तो वो फैमिली का हिस्सा बनने की तरफ आए जाए या फैमिली कनेक्शंस में आ जाए। पहले खुफिया था, बाद में उसमें आ जाए, इस तरह की भी बात सूरत हाल हो सकती है। और एरीज के लिए तो मैं समझता हूँ कि ये जो टाइम है फुल ऑफ एनर्जी, बस ब्रेकों पे कंट्रोल करें, ब्रेकों पे फाइट्स। स्पाउस का मसला रह सकता है, बिजनेस पार्टनर्स का रह सकता है। ओवरऑल एरीज के लिए ये एक अच्छा और एक ज़बरदस्त कुछ नया करने का टाइम। उसके बाद टॉरस, टॉरस के लिए जो समझ लें कि सारे के सारे उसके जो झमघट्टा लग रहा है उसके बाद में घर में लग रहा है, हिडन एनमी के घर में, एक्सपेंस के, आइसोलेशन के घर में, फॉरेन कनेक्शन से फ़ायदा टॉरस को होगा। लेकिन साथ ही साथ ये हो सकता है कि नींद का मसला रहे अब टॉरस को, और लॉसेस और मेंटल जो स्ट्रेस है वो भी रहने के चांसेस रहेंगे। कब तक? जब तक ये जो मिड ऑफ मई में जो आपका यूं समझ लें कि ये सब कुछ टॉरस में आ नहीं जाता, सन आ जाए टॉरस में, अब ये बड़े इक्विस्टिक और रॉयल फीलिंग में और बड़े तंतने से फिरेंगे। बेशक सन इनके अपोजिट है, कोई अच्छी बनती नहीं है सन और वीनस की, उसके हाउस में आ रहा है तो तबीयत थोड़ी सी वो जैसे कहते हैं ना करख्तगी की तरफ जाएगी, और लेकिन फोकस अपनी उस पे हो जाएगा, ज़ात पे हो जाएगा टॉरस का। तो फिर टॉरस का मकसद फैमिली, वेल्थ और खाना पीना और यही होता है। तो सन उधर आ जाएगा, साथ ही इसके मरकरी मूव कर रहा होगा। अभी वो मरकरी तो पाइसिस में है इस वक्त, जब ये आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मरकरी ने अभी एरीज में आना है। तो अब तो सारे जो ज़ोडिक का साइकिल है या प्लैनेट्स का, सॉरी, वो अपना साइकिल की नई इब्तदा करेंगे। जैसे सन ने कर दी, सन अभी एरीज में, सन अभी टॉरस में 14 मई को जाएगा। मार्स अभी आएगा एरीज में, अपना साइकिल शुरू करेगा। इसी तरीके से मरकरी करेगा, वीनस आ चुका है आगे आगे। वीनस अभी जैसे कहते हैं कि आगे आगे चलेगा, ये सारे पीछे आ रहे हैं, और ये एक नई इब्तदा, नई शुरुआत को बताता है, खसूसन उनके जिनके चार्ट्स में ये ऐसी एक्टिवेशंस हैं। तो टॉरस के लिए फॉरेन कनेक्शन से फ़ायदे का टाइम हो सकता है, नींद इशू रहेंगे इसलिए इसमें परेशान ना हो। कॉन्फिडेंस और रिकग्निशन, पहचान, इनको कोई बड़ी इनकी बात मानी जाए, ओहदे पे तरक्की हो जाए, इनको सोशल मीडिया पे तो फेम इनकी इजाफा हो जाए, चमक जाएं, रिकॉग्नाइज किए जाएं। लेकिन हेल्थ इशू सन इनको देगा फर्स्ट हाउस का, इगोइस्टिक एटीट्यूड होगा, बात नहीं सुनेंगे। लेकिन ओवरऑल टॉरस के लिए भी ये एक अच्छा टाइम होगा इन टर्म्स ऑफ मिड ऑफ मई से ऑनवर्ड। उसके बाद जेमिनाई, जेमिनाई के गेन, इनकम, नेटवर्क ग्रोथ, सारी उसको एक्टिवेशन चल रही है और इनके लिए एक अच्छा टाइम है। और जैसे ही 2 जून आएगा, जेमिनाई कुछ ना कुछ गोल्ड खरीदते, इस महीने इनका कोई ऐसी शॉर्ट लग जाएगी जेमिनाई की कि ये गोल्ड खरीदें, कोई एसिड खरीदें, कोई ज़मीन जायदाद बनाएं, कुछ ना कुछ बनाएंगे जेमिनाई। ऐसे नहीं जाने लगा जुपिटर इनको इनके सेकंड हाउस में, जब जाके बैठेगा जेमिनाई के पास पूरे दिसंबर तक, अक्टूबर तक टाइम होगा जमा करने का। तो जेमिनाई के लिए एक अच्छा है, लेकिन ओवर एम्बिशन इनको घेरे रखेगी। फ्रेंड्स के साथ इनका कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है 15 मई तक। 15 मई के बाद जो इनकी समझ लें कि फॉरेन गेम्स प्लानिंग सब कुछ 15 मई के बाद बहुत ज़बरदस्त रहेगा, लेकिन हिडन स्ट्रेस रहेगी, कन्फ्यूजन रहेगी, हिडन स्ट्रेस रहेगी। और अभी भी इनकी हालत सबसे ज़्यादा जो बुरा हाल है इस वक्त जब ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो जेमिनाई का है या वर्गो का हो सकता है। क्यों? इनका रूलिंग लॉर्ड ही डेब्लिएशन में गया हुआ है, तो अधम हुए पड़े हैं असल में।
ऐसे लग रहा है कि सारी तेजियां इतर आ रही है ना, इनका किसी ने स्विच निकाल दिया। तो अभी जब जमनाई को जैसे ही 1 मई शुरू होगी, जमनाई फिर उठ के खड़ा हो जाएगा, फिर तेजियां, फोन उठा लेगा। इसका काम है कम्युनिकेशन के जरिए पैसा बनाना है, ताल्लुकात के जरिए, तो फौरन ही फोन उठा लेंगे। अभी ये मजमूए ऐसे जैसे वो गिरे पड़े हैं बेहोश हो गए। जमनाई की ये हालत है। तो बहरहाल गेन इनकम नेटवर्क और जमनाई डेफिनेटली अब उठ जाओ भाई। 1 मई के बाद आपने 2 जून से लाजमी कुछ ना कुछ बनाना है, कोई ना कोई आपकी शॉर्ट जो है मई के अंदर भी लगने ही वाली है। फॉरेन कनेक्शन से गेन आएगा, सारा कुछ होगा। ये महीना एक अच्छा महीना साबित होगा जमनाई के लिए। कैंसेरियंस के लिए जो सूरत हाल रही है काफ़ी ज़्यादा ट्रबलस रही है, बहुत ज़्यादा पार्टनरशिप्स ख़राब हुई, ससुराल से मामला ख़राब हुए, काफ़ी मामला गलत तरीक़ों से, जैसे कहते हैं ज़िंदगी अभी आखिरी झटके देती रही, नींद बहुत ज़्यादा रही। अब आने लगा 2 जून से जब आपके इसमें जुपिटर आ जाएगा तो आप लोग एकदम सुकून में आएंगे, सुख में आएंगे, मज़े में आएंगे और लेज़ी हो जाएंगे, मोटे भी हो जाएंगे। लेकिन साथ ही अभी जो करियर के हिसाब से प्रमोशन के चांसेस मौजूद रहेंगे मई के महीने में आप लोगों की। लेकिन साथ ही है कि काम का प्रेशर, बहुत से कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन करियर के हिसाब से बहुत अच्छा टाइम रहेगा। गेन सक्सेस जैसे ही 15 मई के बाद जो मिड ऑफ मई होगा उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी, गेन्स भी आएंगे, लेकिन थोड़ी सी स्टेबिलिटी नहीं होगी इनकम में। लेकिन मज़ा आने लगा है, आपको भी फील आने लगेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेचारे जो मूडी हैं वो ये हैं, सबसे ज़्यादा केयरिंग भी यही है, सबसे ज़्यादा मूडी भी यही है। दुनिया में सुख लेने के लिए पैदा भी यही हुए हैं। ये कहते हैं बस सुख रहे, गाड़ी का, घर का, माँ का, इनको चारों चीज़ें इन्हीं को चाहिए। माँ की गोद में अगर कोई ना उतरने वाला हो तो कैंसेरियन होगा। इसी तरीके से सबसे ज़्यादा जो पहले गाड़ी लेगा ज़िंदगी में वो भी ये होगा, सबसे पहले घर बनाएगा, ये बनाएगा, क्योंकि ये पैदा ये लेके हुआ है, घर, गाड़ी, माँ का सुख, इसकी ज़िंदगी का मकसद ये है। तो इसलिए कैंसेरियंस जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा मूडी भी होते हैं, फ्लक्चुएटेड भी होते हैं, सेंसिटिव भी होते हैं, दुखे रहेंगे सारी ज़िंदगी, और ये कहते रहेंगे मेरा पार्टनर मुझे नहीं समझता, क्योंकि सामने वो शनि का घर है, सैटर्न का हाउस है, तो वहाँ कोल्डनेस है, यहाँ जज्बात है। आजकल खैर इनका चांद जैसे ऊपर आने वाला है तो उछलने कूदने लगेंगे, अभी गाड़ी पे निकल जाएंगे, सैर पे निकल जाएंगे, लॉन्ग ड्राइव करेंगे। अभी ये जब ये तो अभी की बात है खैर जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल मई का महीना अच्छा है प्रमोशन के लिए, करियर एक्शंस के लिए, गेन सक्सेस के लिए। और आगे इनके जो मिड ऑफ जून से अगर किसी ने सबसे ज़्यादा मज़े करने हैं तो वो ये हैं, लेकिन ये पड़े होंगे, फिर लेज़ी हो जाएंगे, मोटे भी होंगे, लेज़ी भी होंगे। उसके बाद लीव के लिए जी, जो 9th हाउस है उनका एक्टिवेट होने जा रहा है, लक चलेगी, कोई लंबा सफ़र आ सकता है, हायर पीएचडी के स्टूडेंटों को दाखिले मिल जाएंगे, फॉरेन अब्रॉड के सफ़र आने वाले हैं, लक चलेगी, करियर, पीक, अथॉरिटी सब ज़बरदस्त। लेकिन मसला ये है कि इनका 5 दिसंबर से पहले लीव को समझ कोई नहीं आनी कि ज़िंदगी किधर जा रही है, हम चाहते क्या हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर सकेंगे सिवाय इसके कि इनको फॉरेन पार्टनरशिप ऑफर्स हों, फॉरेन कनेक्शन से इनके ज़्यादा राब्ते चलें लीव के, मतलब फॉरेन कनेक्टिविटी इनहेंस रहे, मतलब सोशल सर्कल इनका फॉरेन होगा, इधर वाले लोकल गली मोहल्ले के दोस्त नहीं, इनका जो उठना बैठना होगा आजकल ऑनलाइन दौर है, शायद बाहर ही हो, या जो कोई पार्टनरशिप ऑफर आएगी बाहर की आएगी, रिश्ता आएगा बाहर का आएगा, जो कुछ लीव के साथ होगा वो राहु से है, बाहर से, 7वें घर में। केतु जहाँ फर्स्ट हाउस में बैठा वो इनको समझ ही नहीं आने दे रहा, ना ये अपने केयर कर रहे हैं, अपना ख्याल ही नहीं है, अपने आप पे गौर ही नहीं है, एक रूहानी से हुए फिरते हैं, डिटैच से हैं सर। हाँ, इंट्यूशन बहुत अच्छी हुई होगी लीव की, कि इंट्यूशन इनकी बड़ी इनके हेल्प करेंगी, पहले वक्त से पहले इनको फील आ रही होगी, चीज़ों का पता चल रहा होगा, तो यस। लेकिन ये महीना इनके लिए अच्छा है इन टर्म्स ऑफ जो इनका लक हाउस एक्टिवेट कर रहा है, जैसे पिछले महीने जमनाई का था तो ये महीना लीव का। वर्गो, अब इनके लिए जो सबसे ज्यादा जो अभी तक खतरनाक टाइम है वर्गो के लिए, एक तो इस टाइम वर्गो
کہیں پڑے ہوں گے ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو سکتی ہے. ویسے بیماری کا گھر ہے, سب سے زیادہ دشمنی ان کو ملتی ہے ایسی. اب 8ویں ہاؤس میں بڑی ایکٹیویشن ہے, تو ان کو سب سے زیادہ گاڑی کی احتیاط کرنی ہے, سسرالیوں سے ملنا ہی نہیں ہے, بیگم سے سسرال کے ٹاپک پہ بھی بات نہیں کرنی ہے, شوہر سے سسرال کے ٹاپک پہ بات نہیں کرنی. شیئر ریسورسز میں ان کی کوئی بریک ہو سکتی ہے, اور چیزیں علیحدہ کر سکتے ہیں, اور پھڈا ہو سکتا ہے, ہاسپٹل جانے کا چکر ہو سکتا ہے, اور وہ کہیں آگے تک لے جا سکتا ہے, اچھے خاصے ٹانکے لگ سکتے ہیں. تو سب سے زیادہ اگر کسی کو اس ٹائم مئی تک احتیاط کرنی ہے تو وہ ورگو ہے. اور اسی طریقے سے اس ٹائم یہ ایسٹرالوجی سب سے زیادہ بلکہ یہ سنیں گے مئی میں. سب سے زیادہ دیکھنے والے جو ہوں گے مئی میں وہ ورگوز ہوں گے. ریسرچ کرتے ہوئے اکرڈ کی طرف, چھپے ہوئے سب چیزوں کی طرف. تو اس طرح ان کو جو اچانک, لیکن بس یہ ہے کہ 15 مئی کے بعد ان کی لک امپروو ہوگی, لیکن ساتھ ہی ان کے عقیدے بدل سکتے ہیں. اس ٹائم پہ بلیف ٹوٹ جائے, کہ امید اس طریقے کی ان کی صورتحال رہے گی. تو سڈن لاسز, ہیلتھ ایشوز, مینٹل پریشر. 15 کے بعد لک امپروو کرے گی, جیسے ان کے 8ویں گھر سے پلانٹ آگے کو موو کریں گے. تو جو پہلے 15 دن ہے, سب سے زیادہ اگر کسی کو احتیاط کرنی ہے تو ورگو کو کرنی.